کہ آج کا جو انسان ہے, آپ دیکھیں نا, ہمیں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ تم فری ہو. یہ جو دہریہ پن ہے, ایتھیزم ہے, یہ کیا کہتا ہے کہ جی فری ہو جاؤ ریلیجن کی باؤنڈری سے. کیا یہ ریلیجن نے جو ہے وہ لمٹس لگائی ہوئی ہیں, یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے, چھوڑو دین کو مذہب کو, فری ہو جاؤ. لیکن کوشچن یہ کہ کیا وہ فری ہیں؟ کیا وہ بھی فری ہیں واقعی؟ ہمیں تو وہ کہہ رہے ہیں فری ہو جاؤ, لیکن کیا وہ فری ہیں؟ دی آنسر از نو. یا تو وہ میڈیا کو فالو کریں گے, یا تو وہ اس دور کا جو ماڈرن ٹرینڈ ہے اس کو فالو کریں گے, کیونکہ موسٹ آر ٹرینڈ فالوورز. کسی دور میں ہپیزم آیا, لوگ ہپی بننا شروع ہو گئے, ہپیزم کو فیشن سمجھنا شروع ہو گئے. کسی دور میں سوشلزم بہت فروغ پایا, لوگ سوشلسٹ ذہن کے ہو گئے. کسی دور میں کمیونزم بہت فروغ پایا, لوگ کمیونسٹ ہو گئے. یہ سارے ٹرینڈز ہیں, یہ آئیں گے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. واٹ ریمینز از اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ, اینڈ واٹ ریمینز از اسلام. اسلام چل رہا ہے, ڈے ون سے چل رہا ہے, حضرت آدم کے دور سے چل رہا ہے. حضرت آدم بھی اسلام لے کر آئے تھے, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام لے کر آئے تھے. ریلیجن ول اسٹینڈ, از اسٹینڈنگ, اینڈ تھرو آؤٹ یو ول سی کہ یہ رہے گا ریلیجن. تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک بندہ جب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہو گیا, اب اسے کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی, رادر اسے انسانوں کی بھی غلامی کرنی پڑے گی. وہ انسانوں کو بھی خوش کرے گا, نہ انسان خوش ہوں گے. اسے جو ہے وہ معاشرے کی بھی غلامی کرنی پڑے گی, نہ اس سے معاشرہ خوش ہوگا. اسے کلچر کی بھی غلامی کرنی پڑے گی, کلچر بھی اس سے خوش نہیں ہوگا. اسے جو ہے وہ ان ورسٹ کیس سینیریو ایسی چیزوں کی غلامی کرنی پڑے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ابدیت سے نکل گیا, جب وہ اللہ کی ورشپ سے نکل گیا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے میری قدر نہیں کی. ان لوگوں نے, جیسے اللہ کہتے ہیں نا, سورہ زمر کی ورس ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اب ویسٹ نے دیکھیں, ایک ان کا کنسیپٹ ہے ہیپینس کا, ویسٹ کا ایک کنسیپٹ ہے فریڈم کا. مغربی جو تہذیب ہے انہوں نے ایک فریڈم کا کنسیپٹ دیا ہیومینٹی کو اپنی سمجھ کے مطابق. ظاہر ہے وہی کو وہ فالو کرتے نہیں ہیں, انہیں جو سمجھ آیا وہ انہوں نے ہمیں کنسیپٹ دیا. وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ فالو یور ڈریمز, اپنی ڈریمز کو چیز کرو no matter what, and do not let anyone come in between you and your dreams. اور کسی کو بھی اپنے اور اپنے ڈریمز کے درمیان نہ آنے دو. سننے میں بہت امپاورنگ سینٹینس ہے, بہت اچھا سینٹینس ہے, کانفیڈنٹ لوگوں کا سینٹینس ہے کہ میں اپنا ڈریم فالو کروں گا. پھر کہا کہ اپنے پیشن کو فالو کرو, no matter what ایور your passion is, وہ پیشن فالو کرو. پھر کہا کہ do what you feel like. اور آج ہمارے میجورٹی نوجوان نسل کا یہ کانسیپٹ ہے, اس کو دیزم کہتے ہیں. میں نے ایک لیکچر میں سمجھایا تھا, دیسٹ کانسیپٹ آف لائف یہ ہے کہ میں مانتا ہوں خدا ہے, میں مانتا ہوں وہ آل لونگ ہے, لیکن میں وہی کو نہیں مانوں گا. وہی ایز اے سورس آف گائیڈنس میں نہیں تسلیم کر سکتا. اس کو دیزم کہتے ہیں, اس فلسفے کو. تو آج ہمارے میجورٹی جو لوگ ہیں, چونکہ ویسٹ سے کتابیں آ رہی ہیں, ویسٹ سے موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت تھن لائن ہے. یقین کریں عقیدہ ایسے خراب ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے پڑھی ہوئی ہیں بکس, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. الحمدللہ ایک سائڈ پہ عقیدہ بھی پڑھا ہے, اسلامی عقیدہ, دوسری سائڈ پہ ان کی بکس بھی پڑھی ہیں. یہ اللہ نے بصیرت دی کہ آئی واز ایبل ٹو ریکگنائز, لیکن ہر ایک کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ ریکگنائز کر لیں. بہت سے لوگ ان سے ہیلپ لیتے ہیں, جو کہ کوئی حرج نہیں ہے, میں اس کو نہیں کہتا کہ نہیں لینی چاہیے. آپ سیلف ہیلپ بکس پڑھیں, لیکن بیویئر کہ ان کی جو تہذیب ہے اس کے کچھ خاص پلرز ہیں, اور ان پلرز میں سے ایک پلر ہے انڈیویجولزم, انفرادیت. ویسٹ از آل اباؤٹ انڈیویجولزم اینڈ انڈیویجولسٹک فلاسفی آف لائف. ان کا پہلی جو فوکیت ہے وہ انڈیویجول ہے. ہیومنزم کی بھی, ہیومنزم بھی ایک پوری فلاسفی آف لائف ہے جو کہتا ہے انڈیویجول میٹرز, فرد میٹر کرتا ہے, اس سے پہلے کہ معاشرے کی بات ہے, فرد کی بات کرو. اسلام آن دی ادر سائڈ ٹاکس اباؤٹ کولیکٹیوزم. یہ بہت بیسک ڈفرینس ہے. اب چونکہ وہ انڈیویجولزم کے قائل ہیں, انفرادیت کے قائل ہیں, ان کے لیے فرد کی خوشی میٹر کرتی ہے رادر دین خالق کی کیا خوشی ہے, خالق آپ سے کیا چاہ رہا ہے. تو اس لیے یہ فلسفہ ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں اس طرح سرات کر گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اس ہڈن انداز میں, کہ اب ہمارا بچہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ کروں گا جو مجھے خوشی دیتی ہے چیز. بس یہ ان کا فلسفہ بن گیا. آئی ول ڈو وٹ ایور آئی فیل لائک, اور اگر مجھے اس میں کوئی روکے گا تو وہ انسانیت کا دشمن ہے, وہ فریڈم آف اسپیچ کا دشمن ہے, وہ فریڈم آف تھاٹ کا دشمن ہے, وہ بائیگٹ ہے, اور وہ فلاں ہے, اور وہ فلاں ڈھمکا ہے. آج آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں فوٹو شوٹ ہوا, بچہ تھا ایک, اس نے فوٹو شوٹ کیا عجیب و غریب لباس پہن کے, بڑا مشہور ہوا, وائرل ہوا کنٹینٹ. تو اس نے پورا جواب دیا بچے نے اپنے انسٹاگرام پہ. اس نے کہا کہ بھائی کس کو کیا تکلیف ہے یہ کرنے سے, میں کس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا نا, بس آئی ول ڈو وٹ ایور آئی فیل لائک اینڈ نو ون کین جج می. کوئی مجھے جج نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اس نے اللہ کا بھی نام لیا. اس نے یہاں تک کہا کہ تم سب اللہ سے ڈرو, کہ تم لوگ مجھے جج کر رہے ہو, میرے لباس کو, میرے ساتھ جو لڑکی کھڑی فوٹو شوٹ میں اس کے لباس کو جج کر رہے ہو. دیکھیں کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ. ایک طرف اللہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے, ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے تم لوگ اللہ سے ڈرو, پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میں وہ کروں گا جو میرا دل کرتا ہے, تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآنک کنسیپٹ آف فریڈم کو سمجھیں, قرآنک کنسیپٹ آف آزادی کو سمجھیں. قرآنک کنسیپٹ آزادی کا یہ ہے کہ تم کہاں دھکے
खाते फिरोगे, कहाँ सर मारते फिरोगे, रिसर्चें करते फिरोगे, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए एक सिस्टम नाजिल कर दिया है, हलाल और हराम बता दिया है, तुम्हें फ्रीडम का कॉन्सेप्ट बता दिया है। वो फ्रीडम ये है कि अल्लाह के आगे सबमिट करो, तुम देखना अल्लाह तुम्हारे मामलात सारे अपने हाथ में ले लेगा, क्योंकि लोगों के दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दो उंगलियों के दरमियान है। तो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम की तरफ आ जाओ, सिंपल एज दैट। अदरवाइज ट्राई कर लो, देख लो, अगर लोग की लॉयल्टी तुम्हें मिल जाती है अल्लाह को छोड़ के तो ट्राई कर लो। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने की है। अगर आप इस पे सोचें, मोस्ट ऑफ अस, हम में से मेजॉरिटी इंसानियत, काफिर, मुसलमान, हर कल्चर के, वो इंसानों की लॉयल्टी के साथ बहुत स्ट्रगल करते हैं। दे लुक फॉर लॉयल्टी, वफादारी। ठीक है, वेस्ट ने बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन क्या उन्होंने वफादार लोग क्रिएट किए? वहाँ पे औरतें इंसिक्योर हैं कि मेरा खामद वफादार नहीं है, उसके साथ साथ अफेयर्स होते हैं शादी के बाद। फिर वहाँ पर मर्द इंसिक्योर है कि मेरी बीवी वफादार नहीं। वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर इंसिक्योर है कि ये जो सामने मेरे लोग बैठे में जलसों में, ये मेरे साथ वफादार नहीं है। ये सिर्फ तब तक है जब तक मेरे पास पैसे हैं, पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं। हर बंदा इंसिक्योर है क्योंकि उसके पास लॉयल लोग नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैसे लॉयल लोग थे, क्या आप सोच सकते हैं? ऐसे लोग जो जान तक, अपनी जान तक सर्व करने पे तैयार हो जाते थे, विदाउट एनी ग्रीड। कोई ग्रीड नहीं, कोई लालच नहीं, ये रिस्क है अल्लाह की तरफ से, समझें इसको। जिस बंदे ने अल्लाह को छोड़ा फिर वो लोगों के हाथों जलील होता है, और जिस बंदे ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का साथ पकड़ लिया, अल्लाह के साथ लॉयल्टी लगा ली, फिर अल्लाह उसके इर्द गिर्द ऐसे लॉयल लोग रख देता है कि वो हैरान रह जाता है कि ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, एक्सट्रीमली लॉयल लोग। ये है आज़ादी कि अल्लाह मिसाल पेश करता है कि या तो सबके गुलाम बन जाओ या फिर एक मेरे होके रह जाओ, और फिर डिफरेंस देख लो। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुद कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज इज टू अल्लाह, बट बल अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग कुछ समझ बूझ नहीं है। तो आइए बात करते हैं हु इज अल्लाह एंड व्हाई शुड वी वर्शिप अल्लाह, व्हाई शुड वी सबमिट टू अल्लाह, और अल्लाह को सबमिट करके हमें क्या फ्रीडम मिलेगा। अल्लाह ताला को अगर आपने पहचानना है तो इस आयत पे गौर करें। अगर आप तदब्बुर करना चाहते हैं, बैठ के सोचना चाहते हैं क्रिएटर कितना ग्रेट है, क्या है क्रिएटर, क्या हस्ती है वो, अगर आप सोचना चाहते हैं, इस आयत को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। अल्लाह कहते हैं चैप्टर 41 वर्स 53, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, वी विल शो देम, हम इन्हें दिखाएंगे आवर साइंस, अपनी आयात, अपने साइंस, इन दी होराइजन, आफाक में, यूनिवर्स में, होराइजन में, क्रिएशन ऑफ द हेवन एंड द अर्थ में, एंड वफी अनफुसिहिम, एंड विद इन देमसेल्व्स, और इनके अपने अंदर हम इन्हें साइंस दिखाएंगे, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहां तक कि इनको 100% श्योर हो जाएगा कि ये हक है, कि इन्हें बनाने वाला मैं हूं और इनका खालिक है, और ये कि ये कुरान हक है, ये वही हक है, और ये दीन हक है, इस्लाम हक है, इन्हें 100% श्योर हो जाएगा। लेकिन अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद, लेकिन क्या तेरे लिए काफी नहीं है कि तेरा अपना रब शहादत दे रहा है। अल्लाहु अकबर। फेथ डिमांड की अल्लाह ने कि तुझे दिखा दूंगा मैं, अगर देखने निकलेगा तुझे होराइजन में साइन दिखा दूंगा, तेरी अपनी क्रिएशन के अंदर तुझे साइन दिखा दूंगा। आज मेडिकल साइंस कैसी कैसी चीजें हमें बता रही है। द ह्यूमन बॉडी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है, द ह्यूमन माइंड और फिर है द ह्यूमन बॉडी, ये 2 डॉक्यूमेंट्रीज है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये देखें जाके, आप डेल्व डीप करें अपने अंदर कि आप क्या क्रिएचर हैं, आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। एक चीज सिर्फ आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे विद इन योर सेल्फ के हवाले से, डीएनए, इंशाल्लाह आई विल कम टू इट। डीएनए के बारे में आपको बताऊंगा कि वो चीज क्या है डीएनए। अल्लाह कहता है तुम्हें दिखा दूंगा मैं सब कुछ, लेकिन क्या तेरे लिए ये काफी नहीं है कि तेरा रब इस बात पे शहीद है कि मैं तेरा क्रिएटर हूं और ये हक है। तो हमारे लिए यस ये काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों के लिए काफी कि हमारा रब खुद गवाही दे रहा है कि ये कुरान मेरी तरफ से, और वो खुद गवाही दे रहा है कि वो खुद ये कह रहा है कि इसको चैलेंज करो। अगर तुम समझते हो किसी और ने बनाया तो फिर इसको चैलेंज करो। सबसे पहले डीएनए की मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और अल्लाह की बात आपको सुनाऊं। चैप्टर 51 सूरह ज़ारियात में आयत नंबर 20 और 21 में अल्लाह कहते हैं, वफिल अर्ज़ी आयातुन लिल मुक़िनीन, एंड ऑन द अर्थ आर साइंस फॉर दोज मुक़िनीन। कौन है वो? जिनको यकीन है, वो है फेथ इन अल्लाह। और दुनिया में उन लोगों के लिए साइंस हैं, अगर वो देखें, गौर करें, दुनिया की क्रिएशन में भी, दुनिया के लोगों में भी, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में भी, वैरायटी ऑफ कलर्स में भी, और मुल्कों में, एरियाज में, समंदर में, पहाड़ों में, हर चीज में अल्लाह के साइंस छुपे में। किन लोगों के लिए? लिल मुक़िनीन, जो यकीन रखने वाले हैं, हु आर सर्टेन इन फेथ, उनको नजर आ जाएंगे। लेकिन जो ब्लाइंड हैं, जो अंधे हैं, वो कहेंगे कौन से साइंस, हमें तो कुछ नजर नहीं आता। हालांकि उनके अपने अंदर साइंस छुपे हुए, लेकिन मानना नहीं है। वफी अनफुसिकुम, और तुम्हारे अपने अंदर, अफला तुबसिरून, क्या तुम नहीं देखोगे, क्या तुम बसीरत वाले नहीं हो, क्या तुम्हें नजर नहीं आता है। डीएनए का स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग इन इटसेल्फ, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का डिवाइन सिग्नेचर है। डीएनए, अल्लाह की कोडिंग, अल्लाह की प्रोग्रामिंग, बायो के स्टूडेंट्स जो है इसके बारे में जानते हैं। देखें,
अगर हम सिर्फ आइस का ही स्ट्रक्चर ले लें ना, बर्फ का स्ट्रक्चर ले लें और उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर देखें, अगर आप स्टडी करें गूगल खोल के कि आइस का स्ट्रक्चर क्या है, आप उसके क्रिस्टल्स देख के हैरान हो जाएंगे कि उसके क्रिस्टल्स कितने खूबसूरत शेप के हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल में, और आइस का स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कितना मुख्तलिफ है, क्योंकि वाटर से बनती है ना आइस, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसकी आप उसका सीक्वेंस देखें उसके मॉलिक्यूल्स का जाके, जैसे एक एक मॉलिक्यूल उसका सीक्वेंस इस बात की शहादत दे रहा है कि मुझे जो बनाने वाला है, मेरा जो क्रिएटर है, वो एक बहुत इंटेलिजेंट डिजाइन के साथ मुझे बनाया उसने। आइस की मैंने मिसाल क्यों दी, क्योंकि आइस एक बड़ी खूबसूरत सीक्वेंस के साथ स्ट्रक्चर है, लेकिन उससे भी कॉम्प्लेक्स तरीन चीज की मैं बात करने लगा हूँ, डीएनए की। डीएनए, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसकी वर्किंग क्या है, उसका मोलेकुलर स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए का साइज क्या होता है। सबसे पहले डीएनए होता क्या है? जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।